बनबिहारी मठ बेल गछ बेल बण बा साहाड़ा बण साहाड़ा गछ बेल गछ बहुल परिमाण रे पीठरे थिबारु एको वन विहार महापुरुष बोली कह जाइछि। एठारे पिला माने किछि मिलित भाव रे आपन को सहयोग करूछन्ति। एई मठरे पार्श्व देवता भाव रे हनुमान मध्य विराजमान करिसन्ति। एको प्रतिष्ठा एबे किछि दिन हबो हिछि आगे पणा संक्रांति के टिके एठे पूजा पुणी टिके हबो। अच्छा ए गोष्ठी गृह टिके नथिला एठे घर थिला। हां पुण्य पाली हमर अछि बहुत दिन रो आगे पुण्य पाली होतला एठी गोटा मु करथली चाळ घर हुड़को एटा एटे पड़सा दंडारे सब आनिक नदी के करछ ताकू लागी कि से घर टी हम भांगी देलु भांगी देकी मागी जाछि कि ए घर करियो बोली इटी पेंडालटी कलु पहली बाबू जाई पहन पति गलु से हो दाम कर चला ताको कति भुवनेश्वर गलु से हो तो हमको एतक दान कलु। गोष्ठी गृह पुनरुद्धार करा जाइछि बहुत सुंदर। आज्ञा यज्ञ मध्यम करा जाउछि। आमे जो पीठ को गले यज्ञ मानस देखि थाउ कहीं ना विश्व शांति पाई ए यज्ञ रो व्यवस्था सब करा जाए। अच्छा भाबुची याको गोली जेमति सेटिंग गोटा कर देछु। हां हां सर्प मानक घर बोली आमे जानि थाउ किंतु ए आज जो गादी ब्रह्म ठारे आमे आसले हुंका मान देखिबा को मिली थाए। ए आम पूजकन को कहबा अनुसार ए हुंका थिला गुरु हुंकारे आज्ञा प्रभु स्वप्नाहत करथिला। महापुरुष तपस्वी के रहि जाय जंगल थला महापुरुष जे तपस्वी बा साधु महापुरुष ए साधना करी हुंकारे परिणत हो जाइथिले। से हुंकारु गंजेई धुआर बासना बा गंजेई रो बासना एवं किछि स्वप्न बल रे जहा ये अंचलवासी माने जानिबा को पाइथिले ए पीठटी विषय रे से दिन ठारू ये पीठ को पूजा पूजी करि आसुछन्ती। आज्ञा जो गंजेई व्यवस्था सब थिला महापुरुष माने कोन से गंजेई सब व्यवस्था थिला कि भोग हिसाब रे हमें जो गंजेई के निया होउची आग काल रे जो मुनि ऋषि माने हमर थिले से माने गंजेई हां तानिले तांकर गोटा आत्मा ता माने ये आसी जाए से निरला है कि प्रभु को शरण करंती आखि बुझी बसे तपस्या करिवे से माने निरला ही बसे काहा को देखि परिबेनी एक गंजेई रो प्रभाव थिला। से गोटा इथे के रही जाए कि चली आम तो कही पारुनी कौ जुगर कथा से सेमती गंजेई बासटे हबार एबे भी गंजेई चली। अच्छा कहीं ना आम युवपीढ़ी माने कहउचंदी जे मठ मान को गले आमे जे भोग बा भोग बोली आमे गंजेई नउछु आमे से प्रसाद टिके नेले आमर मंगल होउची आमे आमर पुण्य जो मनस्कामना करिके आसछु आमर से भी पूर्ण होउची। जदी गंजेई न टाणुछु ताहले आम मनस्कामना पूर्ण होनी। ये विषय कोन आज्ञा गंजेई महापुरुष तांकर थिला आगुरु खाउथले चलीगला पर से गोटा रही जाइए जे महापुरुष कौन करती ना जंगल भितर बसिक तपस्या करी गंजेई फंजेई खाई ध्यान रे बसी भगवान को स्मरण करती जदि करती से तो होगला पर से रहीगले से तांकर स्वभाव टी रखी गंजेई जिते या बुलिक आम परिक्रमा कर देखिले कि पाइले माड़ बसला ये गला तापर देखिले यही बाटे गला बाट देकरी रास्ता को ताल देखिले गंजेई बासटी गंजेई धुआटी बासिब निश्चिंत बासिब सी हटो से अनुमान कर से हुंकाटी की सेवा करियारे रहिलु। ठीक अच्छे आज्ञा आमे जहाँ भी हो मानसिक मानसिक बहुत गंजेई भी आसुची गंजेई आमे आ तो कोड़ी अच्छा मिलूनी आमे जोड़ जहाँ करके किणिकी रखुचु से हमको दउचु भोग दउचु निया कता जला हबो ताकू के टाणियार नहीं कता जला हबो आउ से कता पर से गंजेई टिके पड़ियो तांको कते बास भोग दिया जिवो। आम पिला माने जो माने सेही परी साधु संत हेबा पई चाहंती कि आमे से साधुंको परी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବୁ ଏଇ କଳିକାଳ ସମୟରେ ଏଇପରି କଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାହାରି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ନା ଏଠି ଆଉ ସେମିତିଆ ପିଲା କେହି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁନି। ସେପରି ସାଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନା, ଆମର କେହି ଏଠି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ସେ ଅତୀତର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାମ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଜୁକେସନର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତେ, ମଠ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା ପର୍ବରେ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ, ଗୀତା ଉପରେ, ଭାଗବତ ଉପରେ ହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହବ। କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବେଢାଟି ବୁଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡିଥିଲା, ବାର ଥିଲା, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ହାଣି ହୁଣିକିରି ତାକୁ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଇଟା ଦିଆରେ ବୁଲିଗଲି। ସିଏ ତା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲାଣି। ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଗୋଟିଏ। ଏଠି ହଁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୀଠରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଶିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେହି ମାନସିକ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ କେମିତି? ସେମିତି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜାଗା, ସେଠି ହନୁମାନ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଯେ ଆମେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବସେଇଥା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକିରି ଶିବ ଯାତ୍ରା ହବ, ଇଏ କରିବ ହବ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ପଣା ଫଣା ଆମ ଆଣିକି ଏସବୁ ହୁଏ। ସିଏ ହଉଛି ତାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହାତରୁ କିଛି ଦେଲେ, ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ତମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏମିତିକିରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଥିଲେ, ସେ ଆଗରୁ ମହାଦେବ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ବହୁତ ଦିନ ପଡିକି ରହିଲା। ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ପଡିକି ରହିଲା, ଏଠି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଗେ ଆସିବୁନି ଆଉ। ସେ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକିରି ଆମେ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନୋରମ ଭରା ଏଇ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠାରେ ହୁଙ୍କା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କା ମାନ ଆମେ କହୁଛେ, ଆଜି ଏଇ ପୀଠଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ହୁଙ୍କା ଦେଖୁଥିବେ। ଏହି ହୁଙ୍କାରୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମର କିଛି ଧୂଆଁ ଆସିଥିଲା ବା ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମତ ରଖନ୍ତି ଯେ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ରାତିରେ ବୁଲିବାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭୟରେ ଆ ଭିତରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କେହି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେ ଜେଜେବାପା ହେରିକା ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛିଟା କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେକ ହୁଙ୍କା ହବ ତା ଦେହରେ ଆମେ ହାତ ଦବୁ। ଏ ହୁଙ୍କା ଅଟୋମେଟିକ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପୀଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୀଠରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ଏ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଏଇ ଭାଗବତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ହଉଛି, ସକାଳେ ଆଳତି ହଉଛି, ଆଉ ମା ମାନେ ଆସିକିରି ବହି ବୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାଇକି ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା ଲାଗିଛି। ଏଇ ସାହାଡା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଡା ଗଛ ଆଉ ବେଲ ଗଛ, ଏଇ ଧାମରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗଛ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗୃହ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ବସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆମ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବନବିହାରୀ କାଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନବିହାରୀ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ କାଳିଆ ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କାଳିଆ ବୋଲି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାଳିଆ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି, କାଳିଆ ମହାପୁରୁଷ।
এই ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ବ୍ରହ୍ମ ବା ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା କିପରି ସେ ଗାଦି ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବେ ବି ଅଛି, ଯାହା ଆମର ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାୟତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କେବଳ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଔଷଧ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଅଛି କି ଆମେ ମଠ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ଆସି ମାନେ ମାନସିକ କରିବା? ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂପ ଭୋଗ ଭାଙ୍ଗ ହବ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ଜଣେ ଆମର ଏଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦଉଛି କମ୍ଫ ପାଇଁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଇଏରେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କମ୍ଫ ପାଇଁ ଦେଲେ ସେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ବି ବାହାରୁ ଢେକିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମା ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ? ହଁ, ସେ ଦେଉଳ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିକି ଭୋଗ ରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମା ଆମର ଏଇ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାମ ନେଇକିରି ସେଠି ଥଣ୍ଡା ବା କଫ ଆଦି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବନବିହାରୀ କାଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛେ ସନ୍ତରା କୁଜଙ୍ଗ ପୂଜକଙ୍କ ସହ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମର ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଧାମ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ନାମକରଣ ଏ ପୀଠଟିକୁ କାହିଁ କରାହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ? ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କରାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ କେହି ଇଏ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଣ୍ଟା ଝଟା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେମିତି ହଣାମରା କରିକି ଜାଳୁଥିଲେ। ଯଦି ବି ଜାଳୁଥିଲେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଠୁ ଇଏ କଲେ, କାଠ ହାଣିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଈକି ଯେତେ ଥର କୋଢ଼େଇ ପକେଇଲେ ସେ କାଠ ଧରେ ସେତେଥର ପିଠିରେ ବିଧା ବସିଲା। କାଠ ହାଣୁଥିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ସେମିତି ଭୟରେ ସେଠୁ କାଠ ହାଣୁଥିଲେ, ସେଠୁ ପଶିଲା। ଯଦି ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ଭୟଭୀତି ହେଇକିରି ଏମିତି 3-4 ଥର ନଇଲା, 4 ଥର ବିଧା ବସିଲା। ସିଏ ଭୟ କରିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ପଳେଇଲା ଗାଁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାମଲତକାର ସାଥରେ ଥାନା କୋର୍ଟ ନଥିଲା, ଯାହା ବୁଝିଥିଲେ ସେଇ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ, ବାବା ମୁଁ ସେ ଅମକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି କାଠ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ କାଠ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ପିଠିରେ ବିଧା ବସିଲା, ମୁଁ ଯେତେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। କିଏ ମହିଳା କ'ଣ କଲା ନା, ହଁ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ହେଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ନା, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସିଏ 7-8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ବୁଲିଲେ କଣ୍ଟା କ'ଣ ଆଡ଼େ ଆଡ଼ିକି ସେ ବୁଲିକି ଏମିତି ବୁଲି ଆସିଲେ। ବୁଲିଗଲା କେଉଁଠି ଆଉ ସନ୍ଧାନ କିଛି ପାଇଲେନି। ଏଇ ବାଟେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଗଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ଦେଇକି ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ତାଙ୍କ ଘର ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାସଟି ହେଲା। ଯଦି ବି ଗଞ୍ଜେଇ ବାସ ହେଲା, ଇଏ କହିଲେ ଏଇଠି ତ କ'ଣ ବାସୁଛି, ଆଉ ତ କେଉଁଟା ଆମେ ବୁଲିଗଲେ କିଛି ପାଇଲେନି, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟା କିଛି ଅଛି। ସେଠି ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ହୁଙ୍କାଟି, ଏଇ ହୁଙ୍କା ଏବେ ଘର ହେଇଛି, ମାଗି ଯାଉଛି କଲି ବାତ୍ୟା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ହୁଙ୍କାଟି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତାର ପାଣି ଯାଏନା। ଏମିତି କଣ୍ଟା ଝଟା ଏମିତି ନଟେଇଥିବ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ଯିବନି, ମାନେ ସାର୍ପ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମହାପ୍ରଳୟ କରି ଥିଲା ସବୁ ଗଛ ୟା ଭିତରେ ସାରା ବେଶୀ ସାରା ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାସ ହେଉଛି ଏ ହୁଙ୍କାଟି କତିରେ, ଏ ହୁଙ୍କା କତିରେ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଗଲେ କ'ଣ କରିବା, ହଉ ଚାଲ। ଆଉ ଦେଖିକି ଗଲେ ଏଇଠି ବାସ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଘାସ, ତା ଭିତରେ ହଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ବସିକି, ତାପରେ ହଉ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଉଠ ହାଣନି, ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି, ତେଣୁ ପୂଜାପୂଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପୂଜାପୂଜି କରିବ କିଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଗୋଟେ ଯୋଉଠି, ସେଇ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ କ'ଣ ସେଇଠି ଆସନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକିରି ପଳାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ସେଠୁ ବୁଢ଼ା ଫୁଢ଼ା ଆସିକି ସେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଖାଇବେ ଯିବେ। ଏମିତି ଚାଲୁ 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 ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ସବୁ ପାରି ପକେଇଲା। ପାରି ପକେଇଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଅଷ୍ଟପଟି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁତ ଦିନରୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗରକୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସେ ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦିନ ହନ୍ତି, କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବାବୁ ଗଲେଣି ସବୁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଆମେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛୁ।
ଇଏ ତ କାମ ୟା ଭିତରେ ହେଉଛି। ଇଏ ଚଉରା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା କାଦୁଅରେ, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମହାପୁରୁଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲେ ସେଠୁ ଅଷ୍ଟମପତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଷ୍ଟମପତି କରୁ କାଠେଶ୍ୱର ପୁଣି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଚାଲିଲା ଚାଲି ଇଏ ଚଉରା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା କାଦୁଅରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଦୁଅ ଜାଗା ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା କାଦୁଅ ଜାଗା, ଆଉ ଏମିତି ହେବାରୁ ରହିଗଲା। ଚାଲିଛି ଇଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଜିଗଲା କ'ଣ କରିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ଘର ଆମର ପଛରେ ଚାଳ ଘର ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କୋଠା ଫୋଠାର ନଥିଲା। ସେ କୋଠା ଘରେ ବସିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଚାର ହେଲା ଯେ ଏମିତା କଥା, ମୁଁ ଆସି ଏ ଘରେ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିବେ ଆମେ କରିବୁ, ସେ ନ କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସେଠୁ ହଉ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ସେଠୁ ଜଣେ ମାନେ ମୁଁ କୁକୁର ଫୁକୁର ପଶିଗଲି, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶିକି ଲୋକ ଆକୁ ହଣା ମରା କରି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସଫା କରି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଏଇ ବନବିହାରୀ ମଠକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ। କାଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ଯାହା ପୂଜକ ଆମର କଥା ରଖିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।